پر اپنا وزیر اعظم اس لیے لانا چاہتا ہے کیونکہ وہ کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ جعلی وزیر اعظم نے کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک دیا۔ کشمیر کا مقدمہ ہار کر آ گئے اور کہا میں کیا کروں۔ مریم نواز کا کوٹلی میں کارکنوں سے خطاب، کہا اطلاعات ہیں کہ عمران خان کی مرضی سے کشمیر بھارت کی جھولی میں گیا۔ عمران خان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اصل مجرم ہیں۔ عمران خان جب کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑ سکتے تو آزاد کشمیر کس منہ سے آ رہے ہیں؟ سرداری، یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ ایک لوہار کی دکان سے شروع ہوا، آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں۔ ڈاکو نانی ہمارے ساتھ مزید دھوکے نہیں کر سکتی۔ اپنی فوٹو شاپ کے پیچھے لگا کر تم کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سیاست میں الزامات، بد زبانی، بد اخلاقی، علی امین گنڈا پور کے مریم نواز، نواز شریف، بلاول بھٹو اور آصف زرداری پر ذاتی حملے۔ بلاول بھٹو کو زرداری کے گناہوں کی سزا قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر نے ایک بار پھر ووٹ ملنے پر آزاد کشمیر میں ترقیاتی پیکج دینے کا اعلان کر دیا۔ علی امیر گنڈا پور بھی جوتا کلب میں شامل۔ باغ میں جلسے کے دوران ان پر جوتا اچھال دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا ملزم پر تشدد۔ ڈوڈیال جلسے کے دوران رقم تقسیم کرنے کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کا ایکشن۔ علی امین گنڈا پور سمیت تمام ذمہ دار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور کی درخواست مسترد۔ وہ صاحبزادی مجھے کیوں نکالا کی؟ وہ یہاں پہ فوٹوشاپ تصویریں شروع کر دیتی ہے۔ مجھے کیوں نکالا کی صاحبزادی کشمیر میں فوٹو شاپ تصویریں شوٹ کرنے آئی ہے۔ ماضی کے حکمرانوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، کہا شریف فیملی کو جب شکست نظر آنے لگتی ہے تو دھاندلی کا شور مچاتے ہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں مریم صفدر ہر صوبے ہر شہر کی بیٹی بن جاتی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام سمجھدار ہیں، تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان کو فتح کر لیا لیکن سری نگر بھارت کو دے دیا۔ مظفر آباد میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کارکنوں سے خطاب، کہا الجزائر آزاد ہو سکتا ہے، افغان قوم فاتح ہو سکتی ہے تو کشمیر کیوں نہیں۔ تبدیلی، سرکار کی کابینہ میں ایک بار پھر تبدیلی، مونس الہی کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ وزارت آبی وسائل کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ مونس الہی فیصل وارڈا کی جگہ وفاقی وزیر آبی وسائل بنے ہیں۔ کابینہ نے پاک فوج کے لیے جاری بنیادی تنخواہ پر 15% اسپیشل الاؤنس 2021 دینے کی منظوری دی ہے۔ 20، 21 اور 22 3 دن کی عید کی چھٹیاں جو ہیں وہی منظوری ہیں۔ تو وی وی آئی پی کلبز کریٹ ہوتے ہیں، اس کلچر کو ختم کیا جانا ہے۔ کابینہ نے پاک فوج کے لیے خصوصی 25% الاؤنس کی منظوری دے دی۔ ٹی ایل پی پر پابندی برقرار رہے گی۔ وفاقی کابینہ نے اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں امید ہے انتخابی اصلاحات پر اتفاق ہو جائے گا۔ جن وزراء کے پاس اضافی سیکیورٹی تھی واپس لی جا رہی ہے۔ پروٹوکول کے قانون کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے 20 سے 22 جولائی تک 3 چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ تمام سرکاری ملازمین کو عید کے تیسرے روز دفاتر میں واپس آنا ہوگا۔ نیب کا کام صرف اپوزیشن کو دبانا اور زبان بندی کرنا ہے۔ حکومت کا ہر ہفتے نیا سکینڈل آ جاتا ہے مگر نیب خاموش ہے۔ یہاں انصاف کے بنیادی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، ایل این جی کرپشن ریفرنس کی سماعت 27 جولائی تک ملتوی۔ بھارت بے امنی پھیلا کر خطے کا امن تباہ کر رہا ہے، دنیا لگام ڈالے۔ پاکستان نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کی صورتحال سنبھالنے کے لیے عالمی برادری آگے بڑھے، حالات بگڑے تو سب متاثر ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی مشاورت سے متفق کراچی کے مختلف علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، نیو کراچی کی گلیوں میں پانی جمع۔
औरंगी टाउन, मंगूपीर, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में सड़कों और गलियों में कीचड़, सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। ऑपोजिशन लीडर सूबाई असेंबली हलीमा आतिश शेख बोले, थोड़ी सी बारिश का ट्रेलर देख चुके, फिल्म देखना अभी बाकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी को फौरी साफ किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने मुखालिफिन की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहते हैं सिंध हुकूमत ने एक नया ड्रेन सिस्टम बनाया जिससे पानी की निकासी में बहुत मदद मिली। हुकूमत की खुसूसी तवज्जो के बायस बेशतर इलाकों में बारिश का पानी जमा न हो सका। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध पर काबिज है। शहरियों के लिए पीने का पानी है ना अस्पताल, मुत्तहिदा को इसका जमहूरी हक दिया जाए। एमके पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, जनूबी पंजाब के लिए ओहदेदारान का ऐलान। कराची में कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में बारिश के बाइस कीचड़, निकासी आप के लिए फौज के अहलकार मौजूद। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बारिश के बाइस मसाइल के अंबार, व्यापारियों का किसी किस्म की सहूलियात न मिलने का शिकवा। इस्लामाबाद के सीडीए अस्पताल में कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर एहतजाज, ओपीडी और वैक्सीनेशन सेंटर में काम बंद। एहतजाजी मुजाहिरीन का सेक्रेटरी सेहत को बरतरफ करने का मुतालबा, मुतालबात पूरे न होने पर डी चौक जाने की धमकी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की ईद की खुशियां मान पड़ गई। वफाकी और सूबाई हुकूमत का 10% एडहॉक रिलीफ और 25% स्पेशल अलाउंस नहीं मिल सकेगा। एजी ऑफिस ने सरकारी नोटिफिकेशन से पहले ही तनख्वाहों और पेंशन का रूल चला दिया। इंतखाबी तरमीमी बिल पर वजारत कानून से मुशावरत न किए जाने का इंकशाफ। वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के बाज़ एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। वजीर कानून फरोग नसीम को मंजूर शुदा कानून में तरामीम लाने की हिदायत। ईद के बाद बड़ी पार्लिमानी बैठक में नई तरामीम रखी जाएंगी। स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में नाकाम हो गई। तहलील करके इलेक्शन कमीशन खुद तहकीकात करे। अकबर एस बाबर ने मुतालबात पेश कर दिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक फारूक हबीब की दरख्वास्त पर स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असेंबली में इस्तेहकाक तरमीमी बिल मंजूर कर दिया गया। इस्तेहकाक एक्ट का इत्तलाक सहाफियों पर नहीं होगा। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने की। कोयटा में बलूचिस्तान के पहले इन्वेस्टमेंट एंड रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह। वजीर आला जाम कमाल का कहना है, पोर्टल के बाइस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मुख्तलिफ कंपनीज और कारोबार की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हक को दबाया नहीं जा सकता, खिदमत का रास्ता मजबूती का बायस बनेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, एमक्यूएम खिदमत खल्क के जज्बे से पीछे नहीं हटेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में एफपी एरिया में केकेएफ डेंटल डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। यौम शहदाए कश्मीर पर वजीर आजम इमरान खान का शहदा को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों की मुजाहमत का जज्बा आज भी जिंदा। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और जिद्दोजहद में उनकी हिमायत जारी रखेगा। जुल्म और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद की एक तारीख है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को सलाम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम अपने लहू से आज़ादी की शम्मा रोशन कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसलों में लग़ज़िश नहीं आई। डिफेंस लाहौर में मॉडल नायाब कत्ल केस में नया मोड़। कत्ल की रात मकतूला का फार्म हाउस पार्टी में झगड़ा हुआ। फार्म हाउस से जाने के बाद सौतेले भाई को फोन पर बताया। पुलिस ने पार्टी में झगड़ा करने वालों से पूछताछ शुरू कर दी।
ट्रैफिक पुलिस की तारीख में पहली बार कराची में मोटरसाइकिल सवार खवातीन एहलकार तैनात। शाहराह फैसल पर मेट्रोपोल चौक से एयरपोर्ट तक पेट्रोलिंग करेंगी। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल समेत दीगर कवानीन से मुतल्लिक आगाही भी दी जाएगी। हॉकी टीम का डिफेंडर कैंसर का वार न सह सका। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। मरहूम शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 1994 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के रुकन रहे। ओलंपियन समीउल्लाह, शहबाज सीनियर, इस्लाहुद्दीन समेत कई साबिक खिलाड़ियों का नवीद आलम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। हरे भरे मैदान, रंग बिरंगे फूल, शोर मचाता ठंडा मीठा पानी। गिलगित बल्तिस्तान का जिला दियामिर का खूबसूरत तरीन सयाहती मुकाम, वादी बाबूसर सयाहों की तवज्जो का मरकज। साबिक सदर बराक ओबामा भी उर्दू शायरी के मद्दाह निकले। हफीज होशियारपुरी की लिखी गई नज्म मोहब्बत पसंदीदा गानों की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तानी गुलकारा अरूज आफ्ताब ने इंस्टाग्राम अकाउंट से शुक्रिया अदा किया।